जय जगन्नाथ समस्त को ये जो पवित्र भागवत पाठ अति बड़ी श्री श्री जगन्नाथ दास जा भक्त कवि जगन्नाथ दासंकर से जो अनुवाद करिसेंती संस्कृत रु ओडिया को तो सही भागवत टुंगीर सुर से भागवत कथा भितर को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आमे से पुरातन गीत माध्यम गीत परी शुणा कहीं ना गीत हूँ आमर समस्त मन रही जाए तेणु गीत भितर गोटे भल पाइबा गोटे अलग टाइप भाव आसे कथार तो शुणुचे बहुत साधु सन्त मैंने कहते किंतु ये जो गोटे पुराणा संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे लोप पाई जाउची। भागवत टुंगी आना कि से भागवत पुराण पंडा मैंने पढ़ुना तेणु ये गोटे अभिनय प्रयास से जो पुराणा कालर स्मृति को आम नहीं पुणी आगे जा भागवत कथा भितर दे भागवत टुंगीर सुर देकर पूर्वर गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी राधाकांत चरणारविंद रे निजर मत को समर्पण कर सही जगतनाथ जगन्नाथ को आम कृपा प्रार्थना करवा प्रभु भागवत टे शुणापी मो भितर टे अनुकंपा कर मुझे भागवत को श्रवण करे कहीं ना भागवत ही जीवनर मूलपिंड से मूलपिंड भितर को आम केमी पहुँची पारिबा मूलपिंड जाए पहुँची पारिबा जमी ब्रह्मा नाभि कमल रे जो बसिछन्ति केउठु से कमलर नाड़ आसी कमल भितर पशि पशि नाड़ भितर पशि आछन्ति किंतु पाई नांती शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य ज्योतिर्ब्रह्म एभली भाव कथा आज जो कथा अच्छी जदि आम गोटे पुरुष जदि नारीर बसीभूत हुए माने कौन कामिनी कांचन भितर दे जो बसीभूत हुए तार क्यों भाया सब अवस्था हुए गोटे गोटे करी जहाँकि आर भितर वर्णना है जो पुरंजन उपाख्यान भागवतर चतुर्थ स्कंद षड्विंश अध्याय। तेणु काल विलंब नक आम भागवत पाठ भितर को प्रवेश करवा। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं मुखसुखादं मृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। षड्विंश अध्याय मैत्री उवाच शुणी नारद महामुनि कहन्ति हरि भाव घेनी। नारद उवाच शुण प्राचीन नृपवर से पुरंजन से मंदिर रहिला स्थिरी बसे भोगे अज्ञान मोहे अनुरागे। से एक दिन दंडधर से एक दिने दंडधर मृगया अर्थे बन घोर उद्यम कला से राजन संगे दुर्जय भट्टमान रथ आरोही शीघ्र गति अरण्य प्रवेश नृपति। से पुरंजन दिव्यजन से अति सुंदर निरुपम। पंचतुरंग रथ हे गमंती पंच मार्गे हए। से रथे अछि दुई चक्र तीन ध्वजा जे अक्ष एक पंचबंधन रजु एक एक सारथी नीड़ एक। दुईटी सुगंधर स्थान तहिरे पंच कथा जान सातटी चर्म आवरण पंच प्रकार गति जान से हेम भूषणे शोभन सांजु पिंधई से राजन बसिले मनज्ञ विमाने देखि संकेत रिपुगणे अजय आयुध बांधिण भूपति अति हरषेण मन नामक सेनापति संगत करिणानुपति छाड़िता प्रिय व्रती नारी एकाले गला नविचारी असुर वृत्ति धरी राय कठिन हृदय निर्दय नाही ता अनुग्रह जिते मृगया छले विमोहिते निशित बाण से राजन बधिले वन पशुगण से राजा होए अपंडित करे अदोषी जीव हत
ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବବଦ୍ଧ କରେ ସେ ଯୋନି ମଧ୍ୟଟି ବିହରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ନୃପବର ସେ ପଶୁ ମାଇଲା ଅପାର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭାଗବତ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ବଦ୍ଧ କରେ ସେ ଯୋନି ମଧ୍ୟଟି ବିହରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟି ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ବଦ୍ଧ କରେ ତାକୁ ସେଇ ଯୋନି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ରୂପ, ଯିଏ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ମାରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହେବ। ଯିଏ ମାଛ ମାଂସ ମାରୁଛି ସେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି, ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ହାଣୁଛି ସିଏ ବି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବି ସିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା, ଏହା ନ ଜାଣି ନୃପବର ସେ ପଶୁ ମାଇଲା ଅପାର। ବରାହ ଗବୟ ହରିଣ ଏମନ୍ତେ ଅନେକ ମାରିଣ, ମେଧ ମେଧ ବସ୍ୱ ଯେତେ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନ୍ତ ସଙ୍ଗତେ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଜୀବ ମାରି ସେ ଧର୍ମ ପଥ ନ ବିଚାରି, ମନ ଭ୍ରମଣେ ନୃପବର ବହୁତ ଶ୍ରମ ହେଲା ତାର। କ୍ଷୁବ୍ଧ ତୃଷା କ୍ରୁଧା କାଳେ ଆତ୍ମପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରମ ବଳେ, ସତ୍ୱରେ ସଦନେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ନାନାଦି ଭୋଜନେ ସୁବେଶ। ସୁକାନ୍ତି କରାନ୍ତି ଶରୀର ଅତି ଆନନ୍ଦେ ନୃପବର, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଳ ଭୂଷଣ ହେଲା ମହିପାଳ। ବିବିଧ ନାନା ଭରଣ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୋଗେ ନୃପରାଣ, ଇଚ୍ଛଇ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସଂଗତ ଅନଙ୍ଗ ଶରୀରେ ପୀଡ଼ିତ। ପ୍ରବେଶ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ପତ୍ନୀ ବିଷୟ ମନ ଧ୍ୟାଇ, ସକଳ ପୁରେ ସେ ରାଜନ ସପତ୍ନୀ ଲୋଡ଼ିଣ ଉଚ୍ଛନ ନ ପାଇ। ସେ ନବ ଯୁବତୀ ସଖୀଙ୍କେ ଚାହିଁ ପଚାରନ୍ତି, ବିଷାଦେ ପୁଛଇ ରାଜନ ଶୁଣ ଏ ମୋହର ବଚନ। ମୋ ପ୍ରାଣ ସଖିଛନ୍ତି କାହିଁ କହି ସନ୍ତୋଷ କର ଦେହି, ସେ ଧର୍ମେ ଆତ୍ମାଟି ମୋହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନ ରହେ ଶରୀର। ସଦନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ସେ ସଖୀ ଗଣ ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଚର କହ କୁଶଳ ତାହାଙ୍କର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ରାଜନ ଅନ୍ୟନ୍ୟ କହି ବଚନ, ଶୁଣ ଗୋ ସଖୀଗଣ ମୋର ଏ ଗୃହାଶ୍ରମର ବ୍ୟବହାର। ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ ନ ଶୋଭନ୍ତି ରାଜ ସମ୍ପଦ ବିଭୂତି, ଯେ ଗୃହେ ନାହିଁ ତାତ ମାତ ସୁପୁତ୍ର ସୁତାପତି ବ୍ରତ। ଯେ ଗୃହେ ପତି ଧର୍ମହୀନ ସୁକ୍ଷେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେସନେ ଚକ୍ରହୀନ ରଥ ବସିଲେ ସୁଖ ନୁହେଁ ଜାତ। ତେସନେ ଗୃହିଣୀ ବିହୀନେ ଗୃହସ୍ଥ ନ ଶୋଭେ ସଦନେ, ଯେସନେ ଆତ୍ମହିତ ଆତ୍ମହୀନ ଦେହି ତା ଗୃହ ତେନେ ନ ଶୋଭଇ। କହ ମୋ କାହିଁ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧରିଣୀ, ତା ବିନୁ ନ ସ୍ଫୁରଇ ଜ୍ଞାନ କହି ଗୋ ରଖ ମୋ ଜୀବନ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଉଦ୍ଧରି ରଖ ପ୍ରାଣ ଭଲେ। ତା ଶୁଣି ସଖୀ ଗଣ ଭଏ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମହାରାଏ, ଆମ୍ଭେ ତ ନ ଜାଣୁ କି ପାଇଁ ଭୂମି ଶଯ୍ୟାରେ ଛନ୍ତି ଶୋଇ। ଦେଖିଲେ ଜାଣ ମହାରାୟ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ଅଭିପ୍ରାୟ, ତକ୍ଷଣେ ସତ୍ୱର ରାଜନ ରାଣୀଙ୍କୁ କଲା ଲିଙ୍ଗନ। ଭୂମିରୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଅନେକ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହି ସେ ନାରୀ ଦୁଃଖ ବିମୋଚନେ, କହେ କାକୁସ୍ଥ ଭୟ ଛନେ ଭୋ ସଖୀ ମୁଁ ଯେ ଅପରାଧୀ। ତୋ ସଙ୍ଗ ତେଜି ମୁଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ମୃଗୟା ଛଳେ ବନେ ଗଲି ଏଣୁ ଦୁଃଖିତ ତୋରେ ହେଲି। ତୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନ ପାରିବି ଧରି। ପତି ବିନୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନ ନତେ ଯେ ତରୁଣୀ। ଅନେକ ବିନୟ ରାଜନ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣେ, ଚରଣ ଧରି ତାର ରାଏ ଅତି ବିଭ୍ରମ ଶୋକେ କହେ। ବୋ ସଖୀ ତୋର ଚିନ୍ତା ଭାର ମୋ ପ୍ରାଣ ନ ରହେ ଶରୀରେ। ଭୋ ସଖୀ ତୋର ଚିନ୍ତା ଭରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନ ରହେ ଶରୀରେ। ବାକ୍ୟ ତୁ ହସି କରି କହ ବିକଳ ହେଉ ଅଛି ଦେହ। ଭୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ଶିରୋମଣି ମୋ କାମ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେବା ମୋରେ ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିପାରେ। ଯେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ଠାରେ ଦୋଷେ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାରେ। ଦେଶାନୁସାରେ ପାଇ ଦଣ୍ଡ ତା ଅପରାଧ ହୁଏ ଖଣ୍ଡ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ୟ ନ ଦଣ୍ଡନ୍ତି କପଟ ଭାବ ତାଙ୍କ ମତି। ଯେ ନିତ୍ୟ ଭୟ ଦୁଃଖ ଦେହେ ତାର ସେ ଚିତ୍ତ କାହିଁ ରହେ, ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ଯେବେ ଦଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହେ ଖଣ୍ଡି। ତା ଯେବେ ଭୃତ୍ୟ ନ ବୁଝଇ ସେ ମୂଳ ଅଧମ ଅଟଇ, ତାହାଙ୍କ କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରମେ ନିରବଧି। ଯେସନେ ପିତା ଅଭିମାନେ ବାଳକ ହୃଦଇ, ଯେସନେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୋଷ ନ ଧାରନ୍ତି ପୁଣି ବାଳକେ ଆଶ୍ୱାସନ୍ତି। ସେ ରୂପେ ମୋର ଅଭିମାନ ଭୋ ସଖୀ କର ବିମୋଚନ।
मुझे ତୁମ୍ଭର ନିଜ ପତି ମୃଗୟା ଦୁଃଖେ ଶ୍ରମେ ଅତି। ଏବେ ତୁ ତେଜି ଅଭିମାନ ଆପଣା କରି ମତେ ଘେନ ହେବର ନାରୀ। ଶୁଣ ଏବେ ଧାତା ଅପରାଧିନୀ ଯେବେ ପଳାଇଏ ତିନି ଭୁବନେ ଯେବେ ପଶିବେ ଭୟ ଛନ୍ନେ। ତାରେ ଶରଣ ରକ୍ଷେ କେବା ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ସୁର ଦେବା ଯେ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବର କୂଳେ ଦଣ୍ଡନେ। ଶକ୍ୟ ହେବା ବଳେ ବିନେ ଅନ୍ୟ ସୁର ନର ମୂଢ଼ ଜୀବନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପରେ ଚିନ୍ତାଚର ଯେତେ। ସେ ସର୍ବେ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହିତେ ବେହ ତାପ ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱର। ତୋର କଟାକ୍ଷେ ଦୂର କର ଅନେକ ପ୍ରବୋଧ ବଚନ ଶୁଣି କହିଣ ତୋଷିଲେ ରାଜନ। ସେ ନାରୀ ମାନ ଦୂର କଲା ସନ୍ତୋଷେ ସତ୍ୱରେ ଉଠିଲା। ଏ ମନ୍ଦେ ଶୁଣ ହବି ଦୂର ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ନୃପବର ତାବ ସେ ହୋଇଲା ଯତ ବିଭ୍ରମ ହେଲା ତାର ଚିତ୍ତ। ଏ ସର୍ବ ଅନୁଭବ ବାଣୀ ନାରଦ ନୃପରେ ବକ୍ଷାଣି କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତ ଜ୍ଞାନ ମହେବଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ନାରଦ ନାମ ପ୍ରାଚୀନ ବହି ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷୋଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା ନାରଦ ବିଦୁରକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଦୁର ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଥା ମୈତ୍ର ଉବାଚ ନାରଦ ଉବାଚ ଭିତର ଦେଇକିରି ବିଦୁର ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ବଶ ଜଣେ ହେଇପଡ଼େ ସେ ନାରୀକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ମାନଭଞ୍ଜନ କରେ ସେସବୁ ତା ଗୋଡ଼ ବି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆପରେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ଭାଗବତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନ ଧ୍ୟାନ ଚିତ୍ତକୁ ସାଇତି କରି। ତେଣୁ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଭିତର ଦେଇକିରି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ସ୍ୱର ଭିତର ଦେଇକିରି କଥା ଆମର ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ନିତାଇ ଗୌର, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ।